महला पंजवा। मूआ जीवंदा पेख जीवंदे मर जान, जिन्ना मुहब्बत एक से जिन्ना मुहब्बत एक से हो ते मानस प्रधान। जिन्ना मुहब्बत एक सो
मोआ जवांदा मोआ जवांदा जीवंदा पेख जीवन दे मर जान जीवन दे मर जान मोआ जवांदा जवांदा जीवंदा पेख जीवन दे मर जान जिन्ना मुहब्बत एक स्यों जिन्ना मुहब्बत एक स्यों दे मानस प्रधान जना मोहब्बत एक स्यों दे मानस प्रधान मोआ जवांदा मोआ जवांदा पेख मोआ जवांदा पेख मोआ जवांदा पेख मोआ जवांदा पेख मोआ जवांदा जीवंदा पेख मोआ जीवंदा पेख जीवन दे मर जान जिन्ना मुहब्बत एक स्यों जिन्ना मुहब्बत एक स्यों ते मानस प्रधान ते मानस प्रधान मोआ जवांदा पेख मोआ जवांदा पेख जीवन दे मर जान जीवन दे मर जान जिन्ना मोहब्बत एक स्यों जिन्ना मोहब्बत एक स्यों दे मानस प्रधान दे मानस प्रधान जिन्ना मोहब्बत जिन्ना मोहब्बत जिन्ना मोहब्बत ते मानस प्रधान
तीने ताप निवारण हारा तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख ताको बिघन न को लागे जाकी प्रभु आगे तू ठाकुर तुम पे अरदास ठाकुर तुम पे अरदास तू ठाकुर तुम पे अरदास सब तेरी रास जियो पिंड सब तेरी रास ठाकुर तुम पे अरदास ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी जियो पिंड सब तेरी रास तू ठाकुर तुम पे अरदास तू ठाकुर तुम पे अरदास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम मात पिता हम बालक तेरे
सगल समगरी तुमरे सूतर तारे सगल समगरी तुमरे सूतर तारे तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुम ठाकुर तुम पर अरदास ठाकुर तुम पर अरदास जियो पिंड सब तेरी रास जियो पिंड सब तेरी रास तू ठाकुर तुम पे अरदास तू ठाकुर तुम पे अरदास तुमरी बात मित तुम ही जाने तुमरी बात मित तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बानी नानक दास सदा कुर्बानी तू ठाकुर तुम पे अरदास तू ठाकुर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास जियो पिंड सब तेरी रास तू ठाकुर तुम पे अरदास 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 जियो पिंड सब तेरी रास जियो पिंड सब तेरी रास जियो पिंड सब तेरी रास सेव
सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे, जब जीवा प्रभु चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। तू ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी दास, जियो पिंड सब तेरी रास। प्रभ पास प्रभ पास प्रभ पास जन की अरदास, तू सच्चा साईं ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, जियो पिंड सब तेरी रास, तू ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास। हम अब गुण भरे, हम अब गुण भरे एक गुण नाही,
गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखर खाए, अमृत छाड़ बिखर खाए। अमृत छाया बिखर खाई, सतगुरु मेरा दयाला, सदा दयाला, सदा दयाला। सतगुरु मेरा सदा दयाला, सदा दयाला, सदा दयाला। मोहे गुण को राख लिया, मोहे नीन को राख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, सदा दयाला, सदा दयाला। सतगुरु मेरा सदा दयाला, सदा दयाला। मोहे नीरन को, मोहे नीरन को, मोहे नीरन को राख लिया। काटे आरोग महा सुख पाया, काटे आरोग महा सुख पाया। हर अमृत मुख नाम दिया, हर अमृत मुख नाम दिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, सदा दयाला। सतगुरु मेरा सदा दयाला, सदा दयाला।
किछ आगे हीते सब किछ अवर के जाने ज्ञाना अवर के जाने ज्ञाना भूल चूक अपना बालक बख्शे भूल चूक अपना बालक बख्शे भगवाना सतगुर मेरा सदा दयाला सतगुर मेरा सदा दयाला मोरे दीन को मोरे दीन दीन को राख लिया सतगुर मेरा सदा दयाला सदा दयाला अनंत पाप मेरे मार हारे अनंत पाप मेरे मार हारे बंधन मुक्त भये बंधन काटे मुक्त भये अंधकूप महाकोटे अनक पाप अनक पाप मेरे पर हरिया अनक पाप मेरे पर हरिया बंधन काटे मुक्त पाए अंधकूप महाघोरते अंधकूप महाघोरते महापकड़ गोरे काट लिए 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 अंधकूप
ਆਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢ ਲੀਏ, ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ। ਜੇਕਰ ਚੁੰਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੁੰਬਕ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੁੰਬਕ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਕਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜਿਹੀ ਡੰਡੀ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਬਕ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਪਰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਹੈ ਚੁੰਬਕ ਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਮਿਲਾਪ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾ ਲਓ। ਮਿੱਟੀ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਮਿੱਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ। ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੇ ਜਨ ਕੀ ਹੋਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਨੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਹਸਤ-ਪੁਰਸਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਣ ਕਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਿਖਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਖਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਗਿਓਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੁੰਬਕ ਰੂਪੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਰਾਮਈਆ ਹੂੰ ਬਾਰਗ ਤੇਰਾ, ਕਾਹੇ ਨਾ ਖੰਡਸ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਅਤ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੇ ਕਰ ਧਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰੱਖ ਸਮਾਇਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ
बहुत वड्डा दर्जा है माँ का। वो अवस्था जो माँ की बन जाती है, ਉਹਦੇ अंदर वो माँ वाली जो रंगत आ जाती है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक कुर्बानी की भी ताकत ਉਹਦੇ अंदर आ जाती है। कुर्बानी करने की ताकत, सहन की ताकत, सहनशीलता की ताकत। ते रब दे विच एक गुण माँ का भी है। पर जो बच्चा बहुत सारिया गलतियां कर लवे, पर आकड़ के माँ प्यो के सामने खड़ा हो जाए, तो दुनियावी तौर पर देखांगे तो कहलाएगा कि फलाने का पुत्र, फलाने की धी। पर जेकर उहदे हाथ जिहड़े उन्हें पिछे आकड़ विच बन्ने ने, वो दिल की आकड़, शरीर की दिल की आकड़ बदलेगी, तो शरीर की आकड़ अपने आप ਉਹਦੀ बॉडी लैंग्वेज नज़र आ जाएगी। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਗੁਣ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ उसकी किरपा बनन दा, किरपा लैण दे पात्र बनन दी। पहला विश्वास, तुहाडी मंजिल, तुहाडा एम, जेकर तुहाडे उस मालक दे प्रति तुहाडे दिल विच विश्वास है ना, ते पहला गुण तुहाडे विच आ गया। हुण विश्वास हो गया, उहदे नाल कुछ गुण होर भी चाहिए ने। जेकर कुछ पाना चाहते हाँ तो पाण का तरीका जड़ा रब के घर में आके है ना, विश्वास। तुहानूं पता लग गया कि मेरी मंजिल कौन है, मेरा ईष्ट कौन है, मेरा गुरु कौन है, उस ते पूर्ण तौर पर विश्वास। तो जो विश्वास बन जाएगा तुहाडा, उस ते सब तो वड्डा तुहाडे ते की उपकार होएगा, गुरु का की उपकार होएगा, जिन्हों गुरु अपना बना लेंदा है। केवल वो दुख, दलिद्र, तकलीफा नहीं घटता, उसके मन की अवस्था ही बदल देता है गुरु। आप दुनियावी गुणों के नाल, दुनियावी रंगां के नाल जुड़ के असी जरूर जाने हाँ, पर विरले ऐसे भी होंगे ने जिन्हां दे अंदर गुरु ऐ कृपा पा दिंदा है कि उहदा जिहड़ा मन है तड़फदा है दर्शनां दे वास्ते, वो तड़फदा है उस संगत विच जाण वास्ते। ते निशानियां ने ना तुहाडे विच भी, ते दसो ऐ तुसीं लगातार 2-3 दिन समागम विच जुड़ना है। घरां दे विच ताले, दुकानां नूं, व्यापार नूं ताले लगा के तुसीं इत्थे पहुंचदे हो, ते फिर इत्थे आके ऐसे नज़ारे ने कि इंसान पिछोकड़ ही भुल जाता है। ते जिहड़ा बहुता रंग विच रंगिया जाता है, ते अगर वो मोबाइल या घड़ी का सहारा ना लवे ना, ते यह भी भुल जाता कि अज दिन किहड़ा, तरीक किहड़ी है। अवस्था है मन की। पहली निशानी विश्वास की, संगत दे गुण, मिलाप दो पास्यों। कई बार असी आने हाँ, संगत का हिस्सा भी बनते हाँ, पर असी उन्हां गुणां दे धारणी नहीं होंदे ना। ते एक बंदा आंदा है, वो संगत विच बैठदा है, अरदास करदा है, बेनती अरजोई करदा है, ते दूसरे पल उहदा कारज सफर जांदा है। तो एक मनुख मन में यह भाव लैके आंदा, मैं इतने दिनों तो आ रहा, इतने महीनों तो आ रहा, की गल है कि मेरी क्यों नहीं सुनी जा रही। हुण इहदे विच देखण वाली गल तो हैगी है कि उहदे विच जेकर उस ते किरपा हुई है, तो ऐसा किहड़ा गुण जां किहड़ा कारण, तो जेकर मेरे उत्ते हले किरपा नहीं हुई, तो बजाए किसी उत्ते होर पासे देखण दे अपने अंदर देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोला सो परम भुलाए। ते दूसरी अवस्था मन की जिहड़ी होएगी, वो होएगी डेडिकेशन। इसनूं कहंदे संपरण, पूर्ण तौर ते गुरु के चरणों में झुक जाना। आपां मत्था टेकदे आ ना, कदी ध्यान नाल सोचो इहदा मतलब की है। एक मुद्रा नहीं है केवल कि मैं मंदिर में जाना तो इस तरीके दे नाल रब दे अगे झुकना है, तो गुरुद्वारे जाना इस तरीके नाल झुकना है, तो मैं मस्जिद में जाना तो इस तरीके नाल जुड़ना है।
ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਦਰਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਮਰਪਣ, तीसरा फिर डिटर्मिनेशन, संकल्प। जो मंदिर को थामै थम्मन त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मन। है गुरु उपदेश लिखिया पिया ना, एक संकल्प है। आज शामां दे दीवान च जदों तुहानूं जिहड़े झोली विच पिया है उहदा तुसीं संकल्प कीता है ਤੇ पूरे संसार ਦੇ कोने 'ਚ बैठी ਜਿਹੜੀ संगत इस स्थान ਦੇ ਨਾਲ, इस घर ਦੇ ਨਾਲ, इस विश्वास ਦੇ ਨਾਲ, इस रंग ਦੇ ਨਾਲ, इस प्यार ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी पई है ना, वो एक संकल्प है। की कारण है कि वो संकल्प ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार खिंचदा इस पासे। मेरे अत सत्कारयोग मेरी भैन बबली जी, कुछ पल उन्हां दे लागे बैठण दा सुभाग प्राप्त होया। जदों पुੱਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਮਰਪਣ, ਸੰਕਲਪ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਰਧਾ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੋਹਾ, ਭਾਵ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, और जब तक खिंच नहीं जागेगी, यह बाणी का, यह गुरु नानक ने जिहड़ा मार्ग चुनिया ना, इस घर का जिहड़ा मार्ग है कीर्तना भगती का, इस बड़ी बड़ी एक रमज है ये छुपी हुई है कि गुरु नानक ने संसार में अनेका भगती के मार्ग जिहड़े चलते पे सन, किसी नूं नहीं निंदिया। गुरु नानक ने किसी नूं बुरा नहीं किया कि भी तू बुरा तो मैं अच्छा नहीं। गुरु नानक कह नहीं सिखाता। इहो खूबसूरती इस घर दी है कि मैनू तो केवल झोली दे विच पंक्ति याद आ गई मैनू गुरु ग्रंथ साहब चों, वो मैनू नज़र आती इत्थों दे सेवकां दे विच, भगतां दे विच, संगत विच, जो सतगुरु ने तुहाडी झोली विच पा दित्ती कि अखी कुदरत, कन्नी बाणी, मुख आखण सच नाम। जेकर कीर्तन च बैठे हो तद भी सिमरन, जेकर किते होर बैठे हो तद भी सिमरन, ते जेकर देख रहे हो तो उत्थे भी रब दा रूप देख रहे हो, ते जेकर सुन रहे हो तो कन्ना दे विच रब दा नाम। बड़ी वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है। शरीर भी तुहाडा इत्थे, मन भी तुहाडा इत्थे। जेकर यह अवस्था ते तन मन होए निहाल, वो अवस्था बन जाती है तो गुरु के प्यारे बड़ी वड्डी ताकत तुहानूं प्राप्त होती है। तो जेकर एक गल, एक भुलेखा होर कढ दिओ मन विचों। कई बार सोचता है कि देखो मैं किन्ने सैक्रीफाइस कीते, मैं दुकान छड्डी, मैं मकान छड्डिया, मैं फलाना जरूरी काम छड्ड के आया। भुलेखा जे ऐ समझ लो, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਬਕ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਮਨ ਤੇ 36 ਵਾਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਡਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਬਲੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਬਲੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਥ ਪਾਮ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਾ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਚਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ VIP ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸਥਾਨ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਗਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲਗਾਵ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 22 ਤਰੀਕ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬੇ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
दर्शन कराने ने शरीर नूं। उस किहड़ी खिच है महापुरुषां दे चरणों में आना जुड़ना कि उतों एक नज़र मेरे उत्ते सवाली पै जाए, कितनी वड्डी अवस्था है। इस करके गुरु के प्यारिओ, तीन चीज़ां जुड़ गईयां। जेकर विश्वास आ गया, समर्पण भी आ गया, संकल्प भी आ गया, ते चौथी चीज़ जेकर प्यार ना जागया, जेकर श्रद्धा ना हुई, ते तीन काम असी कितने मर्जी नाल कितनी हट नाल कर लिए, पर गुरु की जिहड़ी असली कृपा है वो उदों तक प्राप्त नहीं होएगी। तो मैं वचन कर रहा सी कि इस स्थान ते आने ते सानू एक ऐसी प्यारी चीज़ मिलती है जिहड़ी सानू कई जगह घाट महसूस होती है, कई जगह सत्कार बहुत मिलता है। गुरु नानक के दर दे कीर्तनीए जान के बहुत सत्कार करती है संगत, पर सत्कार दे नाल जिहड़ी मुहब्बत मिल जाए, जिहड़ा प्यार मिल जाए, वो यह स्थान है। जिहदे अंदर मुहब्बत जाग गई रब दे प्रति प्यार दे, वो सब दा सत्कार, सब नूं प्यार करेगा। वो जिहदे अंदर मुहब्बत नहीं जागदी, मैं देखदा मैनूं किते संगत हुण असीं बाहर मिले हां, कितनियां ने सानू हुक्म किया भाई साहब जी सानू यह शब्द सुना दिओ। तुहाडे असीं बंगला साहब दर्शन किए टीवी के राही, सब कुछ यह शब्द सुनिया, यह सब मैनू हुक्म होया। मैं कहा जरूर कोशिश करांगे असीं विच शब्द पढ़न की, पर उसदे नाल नाल एक एक प्राणी गेट तो अंदर वड़न की लोड़ है। या जिथे भी सानू कोई इस घर का परिवार का, इस परिवार का कोई हिस्सा, मेरा कोई साथी संगी मिल जाए ना, इतना प्यार, इतना सत्कार, इतनी मुहब्बत करता है, उन्हें बयान करना औखा है। यह जिहड़ियां दो चीज़ां, दूसरी चीज़ सानू इस घर में आके बहुत चंगी लगती है तो प्राप्त होती है। मेरे महापुरुष शाह रतन शाह जी, चेहरे की वो मुस्कुरान मैनूं हमेशा चेते रहिंदी है, हमेशा मेरे अखां दे सामने रहिंदी है। पिछले समय तुसीं देखिया शरीर में कष्ट भी आए, दुख भी आई, तकलीफ भी आई, पर चेहरे ते जिहड़ा हुसन सी, जिहड़ा नूर सी, वो अज भी बरकरार ते उदों भी बरकरार। समागम जदों असीं उत्थे दूसरे पासे कीता, शीशे दे पासे बैठे सी, पर जिहड़ी प्यार भरी नज़र इन्हां दी पैंदी है, मैं उहदे नाल गदगद हो जांदा, गदगद हो जांदा। हुण महसूस करन दी गल है, शरीर आपां देखांगे ते नहीं, पर वो नज़र में जिहड़ी कशिश है ना, उसनों जेकर जितने महसूस करना समझ लेता, समझो उहदे उत्ते किरपा बननी शुरू हो गई। इस गुरु घर की खूबी है, बहुत कुछ है, बहुत प्यार है, बड़ी मुहब्बत है। जेकर आपां देखते हैं कि असीं दुख तकलीफां लैके इत्थे आने हैं, इत्थे अरदास करते हैं, बेनती करते हैं ना, तो कितना वड्डा कलेजा कि सब कुछ लै लेंदे ने दुख लैके, ते तुहानूं सुखां दे नाल भर दिंदे ने। पर यह ताकत भी किदे कोल होएगी, जिहदे कोल सिमरन होएगा। साडी भैन नीना जी बैठे, जदों देखो शरीर जिहड़ा अवस्था, जदों पाठ सिमरन भगती तुरदी पई है, ते जदों महापुरुषां दी जिहड़ी अवस्था बन जाती है, वो देखते दुनियावी तौर ते शरीर काम उहिओ करदा है, पर वो बाणी दीआं पंक्तियां जिहड़ियां आपां हुणे याद कीतियां कि हाथ पाम कर काम सब चीत निरंजन नाल, ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते। कई बार ਜਿਹੜੇ अज्ञानी लोग इस मत ਨੂੰ समझ नहीं पाते, ਉਹ ਆਪਣੀ बुद्धि ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਨੇ शरीर ਨੂੰ, ਉਹਦੇ क्रियाक्रम ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर जिहड़ा रब नूं, राम नूं, अल्लाह नूं, वाहिगुरू नूं प्यार करने वाला होएगा ना, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਜੁੜੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜੇਗੀ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ निरभो पए सगल को मिटिया,
निरपो भय सगल पो मिटया राखे राखण हारे 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 ऐसी दात ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे ऐसी दात तेरी प्रभु मेरे कारज सगल सवारे कारज सगल सवारे कारज सगल सवारे कारज सगल सवारे गुण निधान साहिब मन गुण निधान साहिब मन मेला अगली पंक्ति ते गौर फरमाना गुण निधान साहिब मन मेला इनू इदा पढ़ना है साहिब नू इस पासे नहीं लगाना गुण निधान साहिब विश्राम मन मेला फिर की गुण निधान साहिब मन मेला शरण पाया नानक सोहेला शरण पाया नानक सोहेला शरण पाया नानक सोहेला शरण पाया नानक सोहेला सतगुर आयो शरण तुम्हारी सतगुर आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम हर शोभा सतगुर आयो शरण तुम्हारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी चिंता लाए हमारी चिंता लाए हमारी चिंता लाए हमारी अमर न छूटे दूजी ठार अमर न छूटे दूजी ठार हार परे हो तोए तारी 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 आयो शरण दीन दुख भंजन आयो शरण दीन दुख भंजन चितवा तुम्हारी आर 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 चितवा तुम्हारी आर
ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ, ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ, ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲਾ, ਮੋਹਿ ਦੀਨ ਕੋ ਰਾਖ ਲਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਰਮਜ, ਖਿੱਚ ਦੀ ਰਮਜ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਇਦਾਂ ਵਰਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਰਕਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਜੇ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਛੋਟਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਮਾਈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਈ ਸੂਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈ ਗੁਰੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਕਿੰਬਾ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਐਸਾ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਈ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਅਤੇ ਸੂਦੀ ਜੀ ਭੈਣਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਈਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਤੀ ਬਾਉ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਔਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਥਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਨ ਸੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵੈਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕੋਈ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਮਨ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਸ ਜੁੜੇ ਮਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਐਨਕ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਲਟਾਂ, ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਲ ਪਈ, ਤੁਰ ਪਈ।
ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਚੜ ਸਕੇ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਨਕ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਭਾਵ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਸੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਉਹੀਓ ਗੱਲ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਗੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੀ ਐਨਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਚਿਹਰਾ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮਾਯੂਸ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਯੂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਪੁੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅੰਦਰ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਿੱਤੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆ ਕੇ ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ 4 ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ, ਸੰਕਲਪ, ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਹਲੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਲਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਿਹਾ ਕੜਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਵ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਨਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ, ਵਿਥਾ ਸੁਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ,
ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਬੁਲਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੀ ਉਹ ਹੀ ਐਨਕ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮਨ ਇੱਕਦਮ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਿਰਾਕਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹ ਐਨਕ ਤੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਗਏ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਬਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਠਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਆਪ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਿਓ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਢੰਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਯਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਥਾ ਸੁਣਦਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਥਾ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਯੋਗ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਓ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈਂ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਰਤਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੀਨਾ ਜੀ, ਬਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਬਬਲੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ। ਬੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿਦਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਖਨੀਏ ਵੰਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਰਮਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਖ ਜਾਗ ਗਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ,
ਤੇ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਮਹਾ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਕਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਤਨ ਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗਾਇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਅੰਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, 3-4 ਰਾਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਮਿਕਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਖੰਨੇ ਵੰਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਖੰਨੇ ਵੰਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਖੰਨੇ ਵੰਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਖੰਨੇ ਵੰਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਅਜੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਤਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਬਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਅੰਗ ਦਾ ਤਬਲਾ, ਥਪਕੀ ਤਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਮਜ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਸਭ ਜਪੋ। ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਸਰ ਜਪੋ। ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਖੰਨੇ ਵੰਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ,
प्रभ मेरे निमक दृष्ट एक जीवा 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 बनिया बंजा दर्शन तेरे दर्शन तेरे दर्शन तेरे बनिया बंजा दर्शन तेरे दर्शन तेरे दर्शन तेरे अमृत नाम सुनी जय तेरा 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 नाम अमृत नाम सुने जय तेरा कृपा करे ता पीवा कृपा करे ता पीवा अमृत नाम सुनी जय तेरा अमृत नाम सुनी जय तेरा कृपा करे ता पीवा 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 आस प्यासी फिर कहताई आस प्यासी फिर कहताई हाथ पे आती फिर कहताई आस पे आती फिर कहताई फिर कहताई आस प्यासी फिर कहताई आस प्यासी फिर कहताई जो चातक बोंदे रहे जो चातक बोंदे रे जो चातक बोंदे रे जो चातक बोंदे रे कहो नानक जियड़ा बलहारी कहो नानक जियड़ा बलहारी कहो नानक जियड़ा बलहारी कहो नानक जियड़ा बलहारी
मीत कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत नानक हर संग मीत नानक हर संग मीत नानक हर संग मीत देवो तरस प्रभ मेरे देवो तरस प्रभ मेरे देवो तरस प्रभ मेरे देवो तरस प्रभ मेरे देवो तरस देवो तरस देवो तरस देवो तरस देवो तरस तरस देवो तरस देवो तरस प्रभ मेरे देवो तरस प्रभ मेरे कन्या मंजा दर्शन तेरे दर्शन तेरे दर्शन तेरे कन्या मंजा दर्शन तेरे दर्शन तेरे दर्शन तेरे तन मान तेरा सब गुण तेरे तन मान तेरा सब गुण तेरे तन मान तेरा सब गुण तेरे कन्या बंजा दर्शन तेरे दर्शन तेरे दर्शन तेरे कन्या बंजा दर्शन तेरे दर्शन तेरे दर्शन दर्शन तेरे औखी कड़ी ना देखन दे औखी कड़ी न देखन दे औखी कड़ी देखन दे औखी कड़ी न देखन दे अपना बिरद संभाले अपना बिरद संभाले औखी कड़ी ना देखन दे औखी कड़ी ना देखन दे हाथ दे रखे अपने को हाथ दे रखे अपने को सास सास पाले औखी कड़ी ना देखन दे औखी कड़ी ना देखन दे प्रभु सो लाग रहो मेरा चीत प्रभु सो लाग रहो मेरा चित आद अंत प्रभ सदा दहाई आद अंत प्रभ सदा साई धन्य हमारा मीत औखी कड़ी ना देखन दे औखी कड़ी ना देखन दे मन बेला भय साहेब के मन बिलास भाई साहेब के अचरज देख बड़
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਆਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਪਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭੂ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਰੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਮੌੜੀ ਬੜੇ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਅਨੇਕ ਜਪਨ ਕਰਤਵਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਸਭ ਜਾਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਘਰ ਮਨ ਮਤਾ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬੇਨਵਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬੇਨਵਤਾ ਸਲੋਕ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਸਤ ਮਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਕਾਇਆ ਪੀਲੇ ਸਗਲ ਜਗਾਇਆ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੜੇ ਕਦੂਰ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਕੇਤੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਕੇਤੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਹਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਣਮੁੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਦੇ